your worth. The silent flows of water is the witness of your softness. The rising of the sun in the east and the sunset in the west is the witness of your rhythm. The rhythmical movement of the moon is the witness of your perfection. Yes, my words are the witness of our unity. Good morning to all. I am here to represent each and every member of Jyothian family that is because of this pandemic situation. By God's grace, we have completed one of the most challenging years of history of mankind. The challenge was not easy. It's a time to start another journey. Let's pray to the Almighty for His blessings upon this institution and to the whole world. Each one of us stepped up and took the responsibility to do something different. I welcome you all to this beautiful and exciting new academic year 2021-22. This is an opportunity to improve ourselves and give more to the whole world. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Yes, this is the most awaited moment of this academic year. To make this auspicious moment made better, I welcome my colleague. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-living God, we join with the people of entire world to acknowledge your divine presence and to give you praise and thanks for what you have been in our life and what you are and what you will be. Lord, this graceful day of Jyoti Public School, opening of 21-22 academic year, along with all the schools at Global, we invoke your protection and guidance for our parents, teachers, non-teaching staff, students and all well-wishers of our institution. We implore your grace to be committed, enthusiastic and diligent in all our activities of our school. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fill our parents, teachers and students with your wisdom, truth, love, peace and unity, so that we will be perfect and holy in your sight. Guide every step we take in the way of your love, such that our whole life may be fragrant with all what we do in the name of Jesus Christ. May you be glorified by the presence of every person who works in our school. Lord, bless all who worship you from the rising of the sun to its setting. From your goodness enrich us. By your love inspire us. By your spirit guide us. We ask all these prayers through the intercession of Blessed Mother Mary, Saint Joseph, our founder of the congregation, Mar Thomas Kurialasheri, and co-founders Mother Mary Shandal, through Christ our Lord. Amen. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഈ മഹനീയ മുഹൂർത്തത്തിൽ ദീപം തെളിക്കുന്നതിനും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമായി പൈക സെന്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിലെയും വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് പൂവത്തെങ്കലിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് എത്തിയ ഫാദർ പ്ലസന്റ് ചേരക്കാപ്പള്ളിനെ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിസറ്റ് SABSനെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹനീയ മുഹൂർത്തത്തിൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിസിറ്റ്, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രവേശനോത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മൾ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക്, പുതിയൊരു സ്കൂൾ ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദര നിമിഷം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ഇയർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ. അത് വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോകുമെങ്കിലും
നിങ്ങൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിത്തീരാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ നീട്ടുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ അധ്യാപകർ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരിയേറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും വേണ്ടിയും ഈ ദിവസം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പ്രവേശനോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. കുട്ടികളെ പുതുതായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, വിദ്യയിൽ ബുദ്ധിയിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടൊക്കെ അധ്യാപകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരമാണ് ഈ സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുക. അവരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ കുടുംബത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മക്കളെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മാറ്റിവെക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഈ സ്കൂൾ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സ്കൂൾ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും മക്കളെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ചും വീടുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പിയർ ഗ്രൂപ്പിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും മാതൃകളായിട്ടും മാറേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം നിങ്ങൾ ചെലുത്തുവാനായിട്ട്, വെറും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു മക്കളായിട്ട് തീരാതെ ലോകത്തിന് സമൂഹത്തിന് ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മക്കളായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാനായിട്ട് അധ്യാപകരെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അധ്യാപകരെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേടുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ ഈ ഒരു പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കുവാനും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും, അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും, നല്ല അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും, അങ്ങനെ ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ മാതൃകളായ ഒത്തിരി നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനും മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഈ തിരി തെളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ അധ്യയന വർഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർന്ന് ആരംഭിക്കാം. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. God is good all the time, and that is His nature. I greet you all in this morning. Today is one of the most remarkable days of Jyoti Public School, for we open this new academic year 2021-22. This great joy is
not only for the teachers and pupils, but also for the parents and all those who are part of this prominent institution. During this event, I give thanks to God for all the goodness He has showered upon us. Even though our school functions far and wide, in the midst of spreaded virus, I kindly request all and sundry to join our hands and heart to mold holistic learners to excel through prayer, discipline, determination and hard work. For unity is strength. At this graceful moment, I offer everyone in the hands of our Creator to nourish us with His love, joy, peace and wisdom. In the Gospel of St. John chapter 8, verse 12, Jesus says, "I am the light of the world." Yes, He is the light of the world. He invites us to lit the light and spread His rays where there is darkness. It is only possible through education. Before I wind up, I thank you all in advance for the support you would like to render to this quality education center. God bless you all. Lead kindly light amid the encircling gloom. Lead me on. The night is dark and I am far from home. Lead me on. Keep though my feet I do not ask to see the distance in one step enough for me. സ്നേഹസ്വരൂപനായ ഈശോനാഥ, അങ്ങയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ധാരാളമായിട്ട് അങ്ങ് അയക്കണമേ. ബുദ്ധിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ടുള്ള കൃപ അങ്ങ് സമർത്ഥമായിട്ട് ചൊരിയണമേ. അധ്യാപകരിലേക്ക് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമേ. നല്ലതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് അധ്യാപകരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറുവാനായിട്ട് കർത്താവേ അങ്ങ് കൃപ ചൊരിയണമേ. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെയും അങ്ങ് പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുട്ടികളോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു മാതൃകയായിട്ട് തീരുവാനും അവരുടെ വളർച്ചയിൽ സഹായിക്കുവാനുമുള്ള കൃപ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകണമേ. നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ ഇവരോരോരുത്തരും ധാരാളമായിട്ട് വളർന്നു വന്ന് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും ഉതകുന്ന മക്കളായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് കൃപ ചെയ്യണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണവും മാധ്യസ്ഥവും സകല വിശുദ്ധരുടെയും സംരക്ഷണവും മാധ്യസ്ഥവും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.